Namaskar dear students, welcome to online video class of Academy. So we will discuss the chapter reproductive health. In the last class we discussed the contraceptive methods. Different types of contraceptive methods. One contraceptive method discussed natural methods of contraception. Natural method. Contraceptive device natural sperm meeting, avoid fertilization, pregnancy, natural methods. There are three methods: periodic abstinence, withdrawal or coitus interruptus, and lactational amendment. So we are going to the second method of contraception, that is barrier methods of contraception. So we will discuss barrier methods of contraception. A barrier is sperm and ovum meeting. Barrier methods are two groups. One, condoms. Second group, cervical caps, warts, diaphragms. One barrier method is condoms. Where barrier methods are cervical caps, warts, diaphragms. These two barrier methods have difference. That is condoms. Males and females available. These are barrier methods for both males and females. Males and females available barrier methods are condoms. These male condoms used to cover the penis. Penis cover the barrier method condoms. Females vagina female reproductive tract external genital part vagina cover vaginal opening cover the contraceptive method barrier method female condoms. So male condoms are used to cover the penis and female condoms are used to cover the vagina. Okay. This is thin rubber kondo allengil latex sheath kondo nirmidhamaya devices condoms. Condoms are made up of thin rubber or latex sheath. Condoms are made up of thin rubber or latex sheath, used to cover the penis in males and used to cover the vagina in females. Okay. This is a advantage. User friendly, easily available. User privacy providing barrier method condoms. Privacy providing user friendly and easily available. Then, mattu contraceptive methods advantage it protects the user from contracting STIs. The STIs are STDs, sexually transmitted infections. Sexual contact transmitting the disease prevent protection provided in the condoms. So condoms are made up of thin rubber or latex sheath. Male condoms available, female condoms available. Male condoms used to cover the penis and female condoms used to cover the vagina. Okay. This is the contraceptive device advantage. STIs, STDs, sexually transmitted diseases, sexually transmitted infections, protective prevention in the condoms in the use. Okay. Male condoms are used. Sexual contact in penis cover male condoms, vagina cover female condoms use. പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കോണ്ടത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് നിരോധ്. ഓക്കെ, നിരോധ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് നിരോധ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെർവൈക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ്, ഡയഫ്രത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ബാരിയേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഫീമെയിൽസ് ഓൺലി. ഫീമെയിൽസിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഫീമെയിൽസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ് ആണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ്, ഡയഫ്രംസ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കവർ ദി vagina and cervix. Cervix ലെയും വജൈനയും കൂടെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂട്രൈൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സെർവിക്സ്. സെർവിക്സ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബാണ് വജൈന. ഈ വജൈനയും സെർവിക്സിലോട്ടും കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന Okay, adine cover cheyidondu upayogikkuna barrier methods aanu cervical caps, warts, diaphragms ennu parayunnu.
ഓക്കെ, ദീസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് തിൻ റബ്ബർ ഡിവൈസുകളാണ്. ഓക്കെ, റബ്ബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഡിവൈസുകളാണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ്, ഡയഫ്രംസ്. എന്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഫീമെയിൽസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോണ്ടംസ് മെയിൽസിലും ഉണ്ട്, ഫീമെയിൽസിലും ഉണ്ട്. ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോണ്ടംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ്, സിംഗിൾ യൂസ് ആണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പിന്നീട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ്, ഡയഫ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ കോണ്ടംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഇറിവേഴ്സിബിൾ, വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ്, ഡയഫ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് ബാരിയർ മെത്തേഡ്സും, കോണ്ടംസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫീമെയിൽസിലുള്ള സെർവൈക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ്, ഡയഫ്രംസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ സക്സസ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ കോൺട്രാസെപ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്പെർമിസൈഡൽ ക്രീംസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമിസൈഡൽ ജെല്ലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമിസൈഡൽ ഫോംസ്, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെയിൽ കോണ്ടംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ സ്പെർമിസൈഡൽ ക്രീം, ജെല്ലികൾ, ഫോംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. ഒരു പക്ഷേ ഈ കോണ്ടംസിനും ബ്രേക്ക് ആയി പോയാൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള, സ്പേംസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ള സ്പെർമിസൈഡൽ ക്രീംസ്, സ്പേംസിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമിസൈഡൽ ജെല്ലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമിസൈഡൽ ഫോംസ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്പെർമിസൈഡൽ ക്രീംസ്, ജെല്ലീസ്, ഫോംസ്, ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന? ബാരിയർ മെത്തേഡ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ബാരിയർ മെത്തേഡ്സിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്പെർമിസൈഡൽ ക്രീംസ്, ജെല്ലീസ്, ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാരിയർ മെത്തേഡ്, ഒരു ബാരിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പേമിന്റെയും ഓവത്തിന്റെയും മീറ്റിംഗ് കളയുന്നു. സോ മെയിൽ കോണ്ടംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇജാക്കുലേഷൻ വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സെമൻ ഈ കോണ്ടത്തിനകത്ത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ, ഫീമെയിൽ വജൈനയിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫീമെയിൽസ് ഈ പറഞ്ഞ കോണ്ടംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി പെനിസ് ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെമൻ എങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല, വജൈനയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസുകളുടെ സഹായത്തോടെ, ഒരു ബാരിയറിന്റെ സഹായത്താൽ സ്പേമും ഓവും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തടയുന്നതാണ് ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ്. സോ കോണ്ടംസ് മെയിൽസിലും ഉണ്ട്, ഫീമെയിൽസിലും ഉണ്ട്. സെർവൈക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ്, ഡയഫ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ഫോർ ഫീമെയിൽസ്. നമുക്ക് അടുത്ത കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിന്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് IUDs എന്നുള്ളതാണ്. IUDs, ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ് എന്നാണ്. IUDs, ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ്, ഫീമെയിൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ്. These are devices inserted into the uterus of female for contraception. ഫീമെയിൽസിന്റെ യൂട്രസിലേക്ക് കടത്തിയിരിക്കും. നമ്മൾ ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു, കോണ്ടംസ് ആയാലും ഡയഫ്രം, സെർവിക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ് എല്ലാം മാക്സിമം ഫീമെയിൽസിൽ സെർവിക്സ് വരെയാണ്. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസുകൾ എങ്ങോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ്? യൂട്രസിലോട്ട് ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് സെൽഫ് യൂസബിൾ അല്ല, പ്രൈവസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് നഴ്സിൻ്റെയോ ഡോക്ടറിൻ്റെയോ സഹായത്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാവൂ. കാരണം യൂട്രസിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല, ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് നഴ്സിൻ്റെയോ ഡോക്ടറിൻ്റെയോ സഹായത്താൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ യൂട്രസിലോട്ട് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണം, ഒരു വൈദ്യസഹായം വേണം എന്നർത്ഥം. സോ ദീസ് ആർ ഡിവൈസസ് ഇൻസർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ യൂട്രസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഫോർ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ. സോ IUDs എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത്തരം ഈ യൂട്രസിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ എങ്ങനെ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ തടയുന്നു ചോദിച്ചാൽ, ദേ ഇൻക്രീസസ് ദി ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് sperms within the uterus. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? They increases the phagocytosis of sperms within the uterus. ഇത് കൂട്ടും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എന്ത് കൂട്ടും?
ഫാഗോസൈറ്റിക് റേറ്റ്, സ്പേംസിന്റെ ഫാഗോസൈറ്റിക് റേറ്റ് എവിടെ വിത്തിൻ ദ യൂട്രസ്, സെക്ഷൽ കോൺടാക്ട് വഴി യൂട്രസിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്പേംസിന്റെ ഫാഗോസൈറ്റിക് റേറ്റ് കൂട്ടും IUDs. നോർമലി യൂട്രസിനകത്ത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ ധാരാളം WBC സെൽസ് ഉണ്ട്, ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന സ്പേംസിന്റെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടുക, യൂട്രസിലെത്തുന്ന സ്പേംസിനെ മാക്സിമം ഫാഗോസൈറ്റോസ് നടത്തി ഫിലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ എത്താൻ സ്പേംസിന്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക, സ്പേം ഇല്ലാതാക്കുക. ഇതാണ് IUDs ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം അവിടെ എത്തുന്ന സ്പേംസിനെ ഫാഗോസൈറ്റോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ ഓവുമായി ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സ്പേം കാണത്തില്ല. ഇതാണ് IUDസിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. They increases the phagocytosis of sperms within the uterus. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള IUDs ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് IUDs. മെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ കോണ്ടംസ്, ഫീമെയിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് IUDs എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് യൂട്രസിലൂടെ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ ആ കപ്പിൾസിന് കുട്ടികളെ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയും നാൾ ഇത് യൂട്രസ് ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ഇപ്പോൾ കോണ്ടംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റും ഓരോന്ന് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവർക്ക് ഒരു കപ്പലിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുകയോ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുക, ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, ഡോക്ടർ IUD ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എത്ര നാൾ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയും നാൾ ഇത് യൂട്രസ് ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുക, ഡോക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസാണ് IUD. 99% ഇത് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആക്കും, പ്രഗ്നൻസി തടയാൻ പറ്റും. യാതൊരു തരത്തിലും അത് പ്രഗ്നൻസിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ IUDs. ഓക്കെ. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് IUDs ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. IUDസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും 3 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. പേര് നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് IUDs, കോപ്പർ റിലീസിംഗ് IUDs ആൻഡ് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് IUDs. So IUDs can be classified into 3. IUDസിനെ 3 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് IUDs, കോപ്പർ റിലീസിംഗ് IUDs ആൻഡ് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് IUDs. 3 തരത്തില് നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ്, കോപ്പർ റിലീസിംഗ്, ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ്. ആദ്യം നോൺ മെഡിക്കൽ IUD. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 3 IUDs പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെയിൻ മോഡ് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇൻക്രീസസ് ദി ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് സ്പേംസ് വിത്തിൻ ദ യൂട്രസ്. യൂട്രസ് എത്തുന്ന സ്പേംസിന്റെ ഫാഗോസൈറ്റിക് റേറ്റ് കൂട്ടി മാക്സിമം എല്ലാ സ്പേംസിനെയും ഫാഗോസൈറ്റോസ് നടത്തി ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ സ്പേംസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നോൺ മെഡിക്കൽ IUDസും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വേറെ അഡീഷണൽ മോഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസം അതിലില്ല. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു നോൺ മെഡിക്കൽ IUDക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ലിപ്സ് ലൂപ്പ്. ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഒരു നോൺ മെഡിക്കൽ IUD ആണ് ലിപ്സ് ലൂപ്പ്. എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരു നോൺ മെഡിക്കൽ IUD ആണ് ലിപ്സ് ലൂപ്പ്. കോപ്പർ റിലീസിംഗ് IUDs, അതിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം. 3 തരത്തിലുള്ള കോപ്പർ റിലീസിംഗ് IUDs ഉണ്ട്. പേര് ഒന്ന് കോപ്പർ ടി. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കോപ്പർ റിലീസിംഗ് ഈ IUD ആണ് കോപ്പർ ടി. വേറൊന്നുണ്ട് കോപ്പർ 7. വേറൊന്നുണ്ട് മൾട്ടിലോഡ് 375 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള കോപ്പർ റിലീസിംഗ് IUDs ആണ്. കോപ്പർ ടി, കോപ്പർ 7, മൾട്ടിലോഡ് 375. എങ്ങനെയാണ് കോപ്പർ റിലീസിംഗ് IUD പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഇതേ ആക്ഷനാണ്. എന്താണ്? ഇൻക്രീസസ് ദി ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് സ്പേംസ് വിത്തിൻ ദ യൂട്രസ്. യൂട്രസിൽ എന്ന സ്പേംസിനെ ഫാഗോസൈറ്റിക് റേറ്റ് കൂടും. ഇതിനോടൊപ്പം കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. കോൺട്രാസെപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ അർത്ഥമുണ്ട്. എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും? കോപ്പർ അയോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും. സോ ഇത്തരം കോപ്പർ റിലീസിംഗ് IUDs റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ അയോൺസ്, ദ കോപ്പർ അയോൺസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ സച്ച് IUDs suppress the sperm motility and the fertilizing capacity of sperms. എന്താണ്? ഈ കോപ്പർ റിലീസിംഗ് IUDs
ഇത്തരം IUDs റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ അയോൺസ്, ഇത് യൂട്രസ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും? കോപ്പർ അയോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ അയോൺസ് യൂട്രസിൽ എത്തുന്ന സ്പേംസിന്റെ മോട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ മൊത്തം സ്പേമിനെ ഫാഗോസൈറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതിജീവിക്കുന്ന സ്പേംസ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം സ്പേംസിന് എന്ത് ചെയ്യും? അത്തരം സ്പെംസിന്റെ മോട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഇത്തരം കോപ്പർ അയോൺസ് ഉണ്ട്. മോട്ടിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെംസിൽ മാത്രമേ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ മൂവ് ചെയ്ത് പോയി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സ്പെംസിന്റെ മോട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കും. അതിനോടൊപ്പം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെം മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെം ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ എത്തിയാൽ തന്നെ ആ സ്പെമിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസിങ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അതിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി കാണത്തില്ല, ഓവുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, മിക്കവാറും യൂട്രസ് എന്ന സ്പെംസിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസിങ് കഴിവുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ അക്രോസോമിനെയൊക്കെ ഈ കോപ്പർ അയോൺസ് നശിപ്പിച്ചു കളയും. അപ്പൊ ഇത് ഈ കോപ്പർ റിലീസിങ് IUD ഈ പറഞ്ഞ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ അയോൺസ് യൂട്രസിലെത്തുന്ന സ്പേമിന്റെ മോട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും അതിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസിങ് കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കോപ്പർ അയോൺസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ സച്ച് IUDs suppress the sperm motility and the fertilizing capacity of sperms. അങ്ങനെയാണ് അത് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത്, പ്രഗ്നൻസി തടയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs. ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള IUDs. അതിനാദ്യമേ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം. രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് LNG-20, ഒരു കമ്പനി നെയിമാണ് LNG-20. വേറൊന്നുണ്ട് പ്രൊജസ്റ്റാസെർട്ട്. എന്താ പേര്? പ്രൊജസ്റ്റ, PROGESTASERT. LNG-20യും പ്രൊജസ്റ്റാസെർട്ട് രണ്ട് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs ആണ്. ഇതെന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം? ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കിയേ. ഇവരും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യുന്നവർ, മൂന്നും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിന്റെ കൂടാതെയുള്ള അഡിഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് മേക്ക് ദി യൂട്രസ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇറ്റ് മേക്ക് ദ യൂട്രസ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഫാഗോസൈറ്റിക് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്പേംസ് എവിടെ എത്തി? ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ എത്തി. അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വിധേയമായി സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി. ഈ സൈഗോട്ട് വളർന്ന് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റായി എംബ്രിയോ ആയി മാറും. ഇതൊക്കെ നടക്കാം. പക്ഷേ ഈ എംബ്രിയോയ്ക്ക് എവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വരെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ ആ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എംബ്രിയോയ്ക്ക് ആ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രിയത്തെ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആക്കി മാറ്റും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒന്ന്. ഇംപ്ലാന്റേഷന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത യൂട്രസ് എൻഡോമെട്രിയം ആക്കി മാറ്റും ഈ ഹോർമോൺസ്. സോ ഇത്തരം ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന IUDs റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് യൂട്രൈന്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എൻഡോമെട്രിയത്തിനെ കട്ടി കുറച്ച് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നിന്ന് ആ യൂട്രസിനെ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആക്കും. മേക്ക് ദ യൂട്രസ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. ഇത് കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ IUDs ചെയ്യുന്നത്, ഈ IUDs റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം. ഇറ്റ് മേക്ക് ദി സെർവിക്സ് hostile to the sperms. It make the cervix hostile to the sperms. ഇത് എന്താക്കുന്നു? ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം IUDs റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് സെർവിക്സിൽ പ്രവർത്തിച്ച്, സോ ഇത് സെർവിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സെർവിക്സ് കൂടെയാണ് സ്പെംസിന് കടന്നു പോയുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തരം IUDs ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേഡീസില് ആ IUDs റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിന്റെ ആക്ഷൻ കാരണം അവരുടെ സെർവിക്സിന്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ്സ് ഒരുതരം മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ. ഈ സെർവിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് നോർമലി വളരെ തിൻ മ്യൂക്കസ് ആണ്. ആ തിൻ മ്യൂക്കസിലൂടെയാണ് ആര് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? സ്പെംസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം കേസിൽ ഇത്തരം ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി സെർവിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് വളരെ കട്ടി മ്യൂക്കസ് ആയിരിക്കും. വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ കട്ടി കൂടിയ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ കട്ടി കൂടിയ മ്യൂക്കസ് കൂടെ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല? പലപ്പോഴും സ്പെംസിന് പാസ് ചെയ്ത് പോകും. നല്ലതുപോലെ സ്പെംസിന് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ എത്തുന്ന സ്പെമിന്റെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല രീതിയിൽ കുറയും. ഇങ്ങനെയും എന്ത് പോസിബിൾ ആക്കും? കോൺട്രാസെപ്ഷൻ, പ്രഗ്നൻസി തടയും ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മേക്ക് ദ സെർവിക്സിനെ ആക്കി തീർക്കുന്നു. എന്താക്കി തീർക്കുന്നു? ഹോസ്റ്റൈൽ ടു ദ സ്പെം.
ദ ഹോസ്റ്റ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അവരാരെയും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആണ്, നമ്മളാണ് ഹോസ്റ്റ്. എന്നാൽ ഇത് സെർവിക്സ് സ്പേംസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ സ്പേംസ് ഗസ്റ്റ് ആണ്, സെർവിക്സ് ആണ് എന്ത് ഹോസ്റ്റ്. എന്നാൽ സെർവിക്സ് അവിടെ ഹോസ്റ്റൈലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റ് അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും. സ്പേംസിന് ഹോസ്റ്റ് അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും ആര്? സെർവിക്സ്. അപ്പൊ പ്രോപ്പറായി സ്പേംസിന് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാണ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോർമോൺ റിലീസ് IUD ചെയ്യുന്നത്? ഫാഗോസൈറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടും, യൂട്രസ് എന്ന സ്പേംസിന്റെ ഫാഗോസൈറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടും. അതിനോടൊപ്പം അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് യൂട്രസിന് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒന്ന് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആക്കും. ആൻഡ് ആൾസോ മേക്ക് ദ സെർവിക്സ് ഹോസ്റ്റൈൽ ടു ദ സ്പേംസ്. കോപ്പർ റിലീസ് IUD എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് സ്പേംസിന്റെ ഫാഗോസൈറ്റിക് റേറ്റ് കൂട്ടും. അതിനോടൊപ്പം അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ അയോൺസ് ന്യൂട്രസിലെത്തുന്ന സ്പേമിന്റെ മോട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ അതിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസിങ് കപ്പാസിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തും. നോൺ മെഡിക്കൽ IUDക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മെക്കാനിസമേ ഉള്ളൂ, ഇൻക്രീസ് ദ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് സ്പേംസ് വിത്തിൻ ദ യൂട്രസ്. എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോൺ മെഡിക്കൽ IUDക്ക് ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലിപ്സ് ലൂപ്പ്. കോപ്പർ റിലീസിങ് IUDക്ക് 3 എക്സാമ്പിൾ: കോപ്പർ T, കോപ്പർ 7, മൾട്ടി ലോഡ് 375. ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDസിന് 2 എക്സാമ്പിൾ LNG20യും പ്രൊജസ്റ്റാസോൺ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് IUDs എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ്. സോ നമുക്ക് അടുത്ത കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് പഠിക്കാം. അടുത്ത കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ്. ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ്, ഇത് നമ്മൾ OCPs എന്ന് പറയും. എന്താണ് പിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം? ടാബ്ലറ്റ്സ്, ഗുളികകൾ. കോൺട്രാസെപ്ഷന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഗുളിക. കോൺട്രാസെപ്ഷൻ പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ദി ബർത്ത് ഓഫ് എ ചൈൽഡ്. ഒരു പ്രഗ്നൻസി തടയുവാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഗുളികകൾ. എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു? ഓറലായി, മൗത്തിലൂടെ, വായിലൂടെ കഴിക്കുന്ന ഗുളികകൾ. ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല, ഗുളികളായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. ആരാ കഴിക്കുന്നത്? ഫീമെയിൽസ്. സോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാണ്? ഫീമെയിൽ. മെയിൽസ് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ഫീമെയിൽസ് കഴിക്കുന്ന ഗുളികൾ, ഗർഭനിരോധന ഗുളികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. So these are the tablets used by females for contraception. കോൺട്രാസെപ്ഷന് വേണ്ടി, പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫീമെയിൽസ് കഴിക്കുന്ന ഗുളികളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഗുളികൾ? എന്താ ഈ ഗുളികളിൽ ഉള്ളത്? ഈ ഗുളികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് സ്മോൾ ഡോസസ് ഓഫ് either progesterone or progesterone estrogen combination. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഗുളികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ, ചെറിയ അളവിൽ, സ്മോൾ ഡോസിൽ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഓർ പ്രൊജസ്റ്റജൻ. ഓക്കെ, സോറി, പ്രൊജസ്റ്റജൻ. എന്താ പ്രൊജസ്റ്റജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ? പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ കേട്ടോ. പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ സിന്തറ്റിക് ഫോമിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊജസ്റ്റജൻ. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്. ചെറിയ അളവിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ സിന്തറ്റിക് ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്റ്റജനും ഈസ്ട്രജനും ചേർന്ന കോമ്പിനേഷൻ. പ്രൊജസ്റ്റജന്റെ മാത്രം ചെറിയ അളവിൽ പ്രൊജസ്റ്റജൻ അടങ്ങിയ ഗുളിക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്റ്റജനും ഈസ്ട്രജനും ചേർന്ന ഗുളികൾ കഴിക്കും ഫീമെയിൽസ്. ഈ ഗുളികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ OCPs എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഗുളികൾ നേരെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയി ഡൈജഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് പിന്നെ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇത് ടാർഗറ്റ് ഓർഗനിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കും. എങ്ങനെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, OCPsന്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. എന്ത് തടയാൻ കഴിവുണ്ട്? ഓവുലേഷനും ഇംപ്ലാന്റേഷനും തടയും. ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. അതായത് ഈ ഗുളികകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസിൽ എന്തില്ല? ഓവുലേഷൻ നടക്കത്തില്ല. ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുളികകളിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടൻസ് ബ്ലഡിലൂടെ പോയി ആ ലേഡിയുടെ ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് FSHും LHും വരുന്നതിന് തടയും. നമ്മൾ ലാക്ടേഷൻ അമലറിയിൽ പഠിച്ചത് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഗുളികൾ കഴിക്കുന്ന ലേഡീസിൽ ഈ ഗുളികളിലുള്ള ഈ ഹോർമോൺസ് പോയി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ലേഡിയുടെ ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള FSHന്റെയും LHന്റെയും പ്രൊഡക്ഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അറിയാലോ, FSH LH വന്നാലേ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫീൻ ഫോളിക്കിളായി ഓവുലേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കത്തില്ല? ഓവുലേഷൻ നടക്കത്തില്ല. ഇനി ഓവുലേഷൻ തടയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഓവുലേഷൻ നടന്നാൽ തന്നെ അതിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? ഇംപ്ലാന്റേഷൻ തടയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓവുലേഷൻ തടയും,
ഇംപ്ലാന്റ്. ഓവുലേഷൻ നടന്ന് ഒരു ഓവർ റിലീസായി അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിധേയമായ തന്നെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ ആ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനെ യൂട്രസിൽ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs പഠിച്ചല്ലോ, അതേപോലെയാണ് ഇവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം അത് ഹോർമോൺസ് ആണ്, ഇത് ഹോർമോൺസ് ആണ്. ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUD പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രിവെന്റ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഒന്നുകൂടെ വരും, ഓവുലേഷൻ തടയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ സെർവിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് വിസ്കസ് മ്യൂക്കസ്. എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? നേരത്തെ നമ്മൾ ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഗുളികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജസ്ട്രജനും ഈസ്ട്രജനും ചേർന്ന കോമ്പിനേഷനുള്ള ഗുളികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ലേഡീസിന്റെ സെർവിക്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് എന്തായിരിക്കും? ഹൈ വിസ്കസ് മ്യൂക്കസ് ആയിരിക്കും, കട്ടി കൂടിയ മ്യൂക്കസ് ആയിരിക്കും. ഈ മ്യൂക്കസിലൂടെ ആർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? സ്പേംസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ മ്യൂക്കസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലൂടെ സ്പേംസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയും എന്ത് തടയും? പ്രഗ്നൻസി തടയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് OCPs പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? പ്രിവെന്റ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ make the cervix to produce high viscous mucus to prevent the entry of sperms. ഇനി ഗുളികൾ പ്രധാനമായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഗുളികൾ കഴിക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ദിവസം ഒരു ഗുളിക വെച്ച് കഴിക്കണം. അതായത് കഴിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ മെൻസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ 3 to 5 days ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മെൻസ്ട്രേഷൻ ആ 5 days കഴിഞ്ഞുള്ള 1-2 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിച്ചു തുടങ്ങണം. മെൻസ്ട്രേഷൻ നടന്ന് ആ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 1-2 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു ഗുളിക വെച്ച് കഴിക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയി 21 ഗുളികൾ കഴിക്കണം. ഒരു ദിവസം ഒരു ഗുളിക വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 21 ഗുളിക. വീണ്ടും അടുത്ത 7 ദിവസം കഴിക്കണ്ട. കാരണം നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പീരീഡ് പറയുന്നത് 28 days, 28 or 29, 28 ആണ് എടുക്കുക. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി 21 ഗുളികൾ കഴിക്കുക, വീണ്ടും ഒരു 7 ദിവസം ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക. അടുത്ത 7 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ വരുന്ന ഡേയ്സ് ആണ്. അത് കഴിക്കണ്ട. വീണ്ടും ആ മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഗുളികൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്ന് വരെ ഈ കപ്പിൾസിന്, ഈ ലേഡിക്ക് പ്രഗ്നൻസി വേണ്ടയോ അന്ന് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഗുളികൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 21 days മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലെ 21 days കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കഴിക്കണം. മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഡേയ്സ് മാത്രം ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഗുളികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ചില ഫീമെയിൽസിലെ നോസിയ, വൊമിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം. മാത്രമല്ല ഈ ഗുളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ പ്രൊജസ്ട്രജനും ഈസ്ട്രജനും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താണ്? സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് അധികമായിട്ട് ഗുളികൾ കഴിച്ചാൽ കൊഴുപ്പാണ് അകത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ബോഡി ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ ഗുളികളുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് CDRI, എന്താ CDRI എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് ലക്നൌവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. ഡ്രഗുകളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് CDRI, സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക്. സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് ലക്നൌവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ CDRIയിലെ സയന്റിസ്റ്റുമാർ ഒരു ഡ്രഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ആ ഡ്രഗിന്റെ പേരാണ് സഹേലി. ഹിന്ദി വേർഡാണിത്, മലയാളത്തിൽ കൂട്ടുകാരി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. സഹേലി CDRIയിലെ സയന്റിസ്റ്റുമാർ വികസിപ്പിച്ച ഡ്രഗാണ്. ഈ ഡ്രഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ, ഇത് എന്തില്ല? കൊഴുപ്പില്ല, സ്റ്റിറോയിഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് 21 ഗുളികൾ കഴിക്കേണ്ടതെല്ലാം സ്റ്റിറോയിഡ്സാണ്. അധികമായിട്ട് കൊഴുപ്പാണ് ബോഡിക്കകത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഇല്ലാത്തൊരു ഹോർമോൺ, നോൺ സ്റ്റിറോയിഡലാണ്. അപ്പം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺസ് എ വീക്ക് പിൽ. ആഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി. മറ്റേതാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 21 ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കണം. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി. സോ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്, വൺസ് എ വീക്ക് പില്ലാണ്. ഇതാണ് സഹേലിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ സഹേലിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? സഹേലി വികസിപ്പിച്ചതാരാണ്? സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് ലക്നൌവിലെ സയന്റിസ്റ്റുമാർ. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്, വൺസ് എ വീക്ക് പില്ലാണ്. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഫീമെയിൽസ് ഈ പ്രഗ്നൻസി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ OCPs ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് തീരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ലേഡീസ് ഈ പറഞ്ഞ ഗുളികൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഡോസ് ഓഫ് എയ്തർ പ്രൊജസ്ട്രജൻ ഓർ പ്രൊജസ്ട്രജൻ ഈസ്ട്രജൻ കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രിവെന്റ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ make the cervix to produce high viscous mucus to prevent the entry of sperms. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ 4 തരം കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസുകൾ, 3 തരം കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസുകൾ പഠിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു. ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? 3 തരത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു. ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ്, ദെൻ IUDs
ആൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ്. ഇനി നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.